بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج ہم پچھلے پروگرام کے تسلسل میں دوسرا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یوں کہ دوستو، انسان کی تاریخ جو اب تک کی ہے، اس کے عظیم ترین سپہ سالار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے کتنی ہی جنگیں تلوار کے بغیر جیت لی تھی، وہ لوگ یہ کہتے ہیں اس ہستی باری تعالیٰ کے اقوال نقل کرنا کم عقلی ہے، اور آپ دوسری طرف کا بھی حال دیکھیے۔ موجودہ دور میں 778 ارب ڈالر دفاعی بجٹ ہے۔ عالمی طاقت امریکہ کی ہے، اور افغانستان میں وہ 2000 ارب ڈالر کا اجار کا تباہ کر کے جنگ ہار چکا ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک امریکی صدور کے اقوال اور ان کے اندازے بیاں حق وہی سمجھتے ہیں جو یورپی یونین ہو یا امریکہ کینیڈا کی زبان سے دا ہوئے ہوں۔ میرے عزیز دوستو، زندگی میں بڑے بڑے مجبور دیکھے، لیکن ان جیسا مجبور نہیں دیکھا۔ وہ پیدا ہونے کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، مگر وہ اپنے آپ کو مغرب و افریقہ، جن کے منارہ نور ہیں، مغرب کی طرح لوگوں کی طرح وہ زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں۔ انہی میں ہم جنس پرستی سمیت ہر ذاتی کم قد دنیا میں ان کو میسر ہے۔ یہ تو مفت کی مار کھا رہے ہیں۔ پنجابی میں اسے کہتے ہیں چنگی طرح رگڑ۔ اور 7-8 برس پہلے پیرس میں ہم جنس پرستوں نے ایک کلب کے کئی درجن لوگوں کے دہشت گردی کا شکار ہوئے، اور ہمارے ملک میں ایک پاکستانی ماہر اور سیکولر نے یہ فرمایا، ہلاک ہونے والوں میں 2 پاکستانی ہم جنس پرست بھی تھے۔ وہ دن دور نہیں یا پاکستان میں بھی یہ لوگ اپنی انسانی آزادیوں کے لیے باہر نکلیں گے۔ میرے عزیز دوستو، جب بھی پاکستان میں کوئی ہم جنس پرستوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو یہ لٹھ مار ملا انہیں گھر واپس چھوڑ کر آئیں گے، اور ان بیچاروں پر ترس بھی آتا ہے۔ مغرب میں ہوتے تو 4 دن انہیں بھی اپنی خواہشات پوری کر لیتے۔ وہ بیچارے جن کے نزدیک موت کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں۔ حادثاتی طور پر انسان عقل مند تو ہو گیا، اور وہ لباس اور کنکریٹ کے بلب اور پل بنانے لگا اور مردوں کو دفنانے لگے۔ عزیز دوستو، ان میں زیادہ وہ ہیں جن کے ساتھ زندگی میں کوئی نہ کوئی حادثہ یا کوئی المیت پیدا ہو، اور یوں وہ شدید ترین ساس کمتری، والدین کی لادکی بھی، بدصورتی بھی سے وہ کبھی نکل نہیں سکے، جو بھٹک جاتے ہیں تو خدا کو پکارتے نہیں، جو کہتے ہیں انسان کا اندرونی روحانی وجود کا تصور کوئی نہیں، اور حدیث کی نعوذ باللہ کو اہمیت نہیں، قیامت نہیں۔ ان کے مطابق
इस कुर्राए अर्ज़ पे ज़िंदगी गुजारने वाला एक जानदार अपने आप को अक्लमंद समझकर 3 बड़े मज़ाहिब में बट गया। फिर आप शादी क्यों करते हैं, फिर लिबास क्यों पहनते हैं, फिर पैदा पाकिस्तान में क्यों होते हैं, फिर मुसलमानों का नाम क्यों रखते हैं। ख्वाहिशात आपकी यूरोप वाली हों और हर लम्हा जूते पड़ने का खतरा भी अपनी जगह हो। महज़ब नज़र आने की ख्वाहिश हो अपनी जगह, लेकिन सारी तहज़ीब तो मज़हब से आती है मेरे दोस्तों। सारे अखलाकी असूल आप अपनी लात को क्या सिखा सकेंगे। फ़ायदा हासिल करने के लिए मेरे अज़ीज़ दोस्तों झूठ बोल दिया करो। ये तो मज़हब नहीं सिखाया है कि सच का बोलबाला और सच निजात देता है और झूठ का मुँह काला। इसमें अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में लानतुल्लाह मिनल काज़िबीन कहा है, और झूठ यूँ लानती की मौत मर जाता है। और अल्लाह ताला ये नहीं देखता झूठ बोलने वाला अमीर है, गरीब है, ताकतवर है, यतीम है या गरीब है। अल्लाह ताला के हुजूर उतनी ही दुआ कबूल करने की जितने अमीर लोगों को या ऐसे लोगों को ज़रूरत है। और जब गरीब अल्लाह ताला से दुआ मांगता है, अल्लाह ताला ऐसे देता है, अपने मौजूद दिखाता रहता है। दोस्तों, इसी में सच का बोलबाला, झूठ का मुँह काला। हकीकत यही है, एक चांदार ने चांद का मज़हब तब्दील किया और उसको अख्तियार किया। वो मज़ाहिब में 3 तरफ से बटा हुआ है। दरअसल इसके अंदर जाएं, थोड़ी सोच विचार करें। इन तीनों मज़ाहिब का माखज़ एक ही है, वो अल्लाह जल्लो शानहू है। इनके अलावा बुत परस्त हैं या खुदा को ना मानने वाले, इनकी कोई हकीकत नहीं। मज़हब, कुरान और हदीस के बारे में बात करने वाले इन लोगों के नज़दीक एक हमाकत है। मर्दों को मर्दों से शादी करने वाले तहज़ीब याफ्ता कहलाते हैं। आगे चलते हुए सदर बुश और ट्रंप जैसे लोग इनके ख्यालात अक्ल व शऊर के बावादम हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये इस कदर कम हिम्मती, बेकसी, बेबसी और शदीद साहस कमतरी के मारे हुए लोग हैं, जो हमेशा खौफज़दा कीड़ों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं और फिर कभी न कभी किसी के पाँव के नीचे आकर कुचले जाते हैं। और इनका अक्लो शऊर का बनार उनके नज़दीक रूसलैंड है, रशिया है, अमेरिका है और चीन होगा। बदकिस्मती से उनके नज़दीक कोई मुसलमान अपनी हैसियत नहीं, मुसलमान मुल्क अपनी हैसियत नहीं रखता। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इसके साथ ही हम ये प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। अगर पसंद आए इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाके अपना ज़ारा ख्याल करते हुए नाग TV4 को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी ताज़ा ताज़ा वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।